بنية القبول والتمام والسلام على رسول الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه وأبيه جميع جلده وقيامه لأهله وأصحابه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وأهل الباقي أجمعين أجمعين على الهج لأركان الذنب والأمثال والبشر والفرج والشبيك وأهل الله المسجد الحبائب والحبابة والأولياء والعلماء والصالحين مما شرعوا عن مغاربها أن نخص العبد بسيدتنا ونجد وأبراد النبي صلى الله عليه وسلم الجسم العظمى وأشهد الأوضاع وأولادها وبناتها وسودانها سيدتنا بعد الزرع والدور حد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبنائنا حسن سيدنا حسن سيدنا وسيدنا جردنا جميعا إلى يوم القيامة نخص عن هذا الشيء سيدنا مولانا محمد أشرنا وبلال بن كرامين وصولي وإبراهيم أو أنها الله من أمة المسلمين ونخص حضرة معرفة أهل الكتاب الشيخ جمال الدين الشيخ محمد أشرف بن جديد وصولي وإبراهيم ونخص حضرة شيخنا العرب الله قدر أكبر وسيدنا مدرواني ووالديه والدينا ولأهل بيته ولأهل بيتنا والدينا والدكم محمد وأحمدكم وأحمد مسلم أجمعين ولأرواح مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ولأرواح المعلمين والمتعلمين والمستمعين والمحبين والمحسنين والمصدقين في بيتنا بمجلسنا والمصدقين ولأهل بيتنا ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم وأصولهم وفرعهم من أنت أعلم بهم أسمائهم ولجميع من أحسن إلينا في الدين والآخرة والأرواح من أسس وعمر وناظر هذا المجلس من السابقين واللاحقين أنواع وشهد الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعليكم على أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأجمالهم وعلمهم بالدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجتهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وعافنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألفي ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang sunat. Sesudah ibadah wajib, sembahyang fardu 5 waktu, fardu ain, kemudian apa syarat dan rukunnya, apa-apa yang sunat dikerjakan dalam sembahyang fardu dan apa yang makruh supaya tinggalkan dan apa-apa yang membatalkan sembahyang. Kemudian disertakan dengan mengerjakan sembahyang sunat. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya makna sunat itu apa arti dan definisi sunat itu. Barang yang diberi pahala akan orang yang mengerjakan dia dan tiada siksa atas orang yang meninggalkan dia. Siapa rajin menggawi ibadat sunat seperti pasal kita di sembahyang sunat, maka diberi pahala.
bertambah-tambah limpahan rahmat pada Allah Ta'ala, lalu mendapat simpanan dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakan, maka katakanlah siksa. Cuma orang yang cerdas, cendekiawan, ia mengibaratkan bagaikan orang yang berdagang, tentu ingin mendapat untung. Anggan kiranya mantuk modal, apalagi rugi, modalnya menurun, berkurang. Demikianlah ibadat fardu seperti sembahyang fardu waktu itu modal. Sesudah dasar penanaman 2 kalimat syahadat, apapun ibadah fardu bagaikan modal. Untuk meraih laba dan keuntungan, hendaklah giat dan rajin mengerjakan ibadah sunat seperti pasal kita sembahyang sunat. Jadi di samping dunianya maju, harus agamanya jalan kembali ke akhirat lebih maju di dalam mengerjakan dan mendasar mengetahui apa-apa ibadah sunat. Maka yang terafdal daripada segala ibadat badan, kemudian daripada 2 kalimat syahadat itu, yaitu sembahyang fardu. Maka sembahyang fardu itu terlebih daripada segala amal fardu yang lain. Jangan sampai gara-gara letih, capek dalam melaksanakan puasa Ramadan, lalu ia tega melalaikan sembahyang sehingga sembahyang tak qadha. Jadi qadhaan, apalagi ketinggalan, itu sangat keliru. Walaupun dalam kesibukan mengerjakan ibadah suci, panggilan haji, sangat diutamakan sembahyang fardu daripada fardu yang lainnya. Perintah yang lain hanya melewat perantaran Jibril menyampaikan perintah wajib dari Allah. Adapun perintah fardu sembahyang secara langsung serah terima dari Allah, di mana Nabi dipanggil peristiwa Isra Mi'raj. Jadi beda kedudukannya. Oleh karena itu, sesudah fondasi dasar 2 kalimat syahadat, sembahyang fardulah ibadat yang terafdal daripada ibadat badan. Sehingga Nabi gambarkan dalam sebuah hadis beliau, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang fardu lima waktu Rasulullah gambarkan bagaikan tiang agama. Setiap pasang fondasi tentu ingin mendirikan tiang bangunan. Maka fondasi 2 kalimat syahadat agar berdiri tegak, terbangun. Satu bangun akan kita tempatkan surga adalah sembahyang fardu bagaikan tiang agama. Maka siapa yang mendirikannya berarti orang itu menegakkan tiang agamanya, menegakkan agamanya. Dan kiranya barang siapa tega meninggalkan sembahyang, berarti berani meruntuh agamanya sendiri, berantakan dalam rugi hidupnya. Walaupun keturunan orang muslim, walaupun punya KTP Islam, tapi sembahyang ditinggalkan berarti meruntuh agamanya sendiri.
Bila runtuh apa yang terjadi? Nabi gambarkan lagi dalam hadisnya, man taraka salata mudammidan faqad kafara jiharan. Siapa berani meninggalkan sembahyang terang-terangan, mengingkarkan kewajiban sembahyang, sesungguhnya orang itu kafir, jelas kafirnya. Itulah hasil meruntuh agama dengan meninggalkan sembahyang fardu, maka dicap kafir yang jelas. Makanya sembahyang itulah perbedaan antara muslim dengan non-muslim. Mana ciri orang Islam? Sembahyang fardu 5 waktu. Apa buktinya orang kufur pada Islam? Yaitu tega meninggalkan sembahyang fardu. Makanya Islam itu mengandung 5 huruf. I adalah Isya, S adalah subuh, L adalah luhur, A adalah asar, M itulah maghrib. Jadi lengkap, walaupun angka huruf Latin, kandungan sebagai muslim itu dinyatakan Islam karena lengkap sembahyang fardu 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, lohor, di orang mana? Nyambat zat jadi Allah, asar dan maghrib. Dan sembahyang sunat itu yaitu terlebih daripada segala amal sunat yang lain. Maka yang terafdal daripada segala sembahyang sunat itu yaitu sembahyang hari raya haji, dan mengiringi dia sembahyang hari raya Ramadan atau Idul Fitri. Nah, kedua-duanya sudah kita lewati dan sudah kita ramaikan bersama. Bahkan dianjurkan sembahyang hari raya, perempuan pun diperintahkan keluar untuk ikut serta melaksanakannya. Cuma nenek-nenek tua yang direstui untuk keluar. Kalau perempuan muda boleh cuma dengan rapi, tutup jilbab, agar tidak mengundang fitnah. Ini penuh tempat melaksanakan Idul Adha, Idul Fitri karena kesempatan ada perempuan-perempuan cantik ikut serta. Jangan begitu, hanya dasar mengetahui sunnah Nabi. Sembahyang sunat yang terafdal pada sembahyang sunat ialah Idul Adha dan Idul Fitri. Untuk mengikuti kandungan khutbah 2 hari raya itu. Nomor 1, keafdalannya Idul Adha. Nomor 2, Idul Fitri. Maka lafaz niat sembahyang hari raya haji itu usalli rak'ataini sunnata Idul Adha billahi ta'ala. Artinya ku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya kurban Idul Adha, karena berkenaan dengan pelaksanaan itu ada pulang anjuran sesudah selesai menyembelih korban, hewan korban, onta, sapi, kambing. Maka disebut
sembahyang sunat 2 rakaat hari raya kurban karena Allah Ta'ala. Maka jika imam disebut imaman menjadi imam, dan jika makmuman disebut makmuman mengikut imam, yakni menjadi makmum artinya mengikut imam. Kenapa jadi tingkatan terafdal bagian surat muakkad? Karena selama usia Rasulullah beliau tidak pernah meninggalkan Idul Kurban dan Idul Fitri. Beliau selaku imam dan selaku khatib Idul Adha dan Idul Fitri. Maka takbir 7 kali pada rakaat yang pertama lain daripada takbiratul ihram. Jadi sesudah imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, di dalamnya qasas ta'arud ta'in, yaitu persembahyang sunat apa tadi? Hari raya kurban atau hari raya fitrah 2 rakaat karena Allah, itu takbir ihram. Kemudian sesudah itu takbir 7 kali. Apabila takbirnya dahulu daripada Fatihah, belum lagi memasuki masa membaca Fatihah, baru selesai takbir ihram sempurna 7 kali takbir pada rakaat pertama. Kemudian apabila meletakkan takbir 7 sudah takbir ihram, kemudian daripada membaca wajah itu, lamun hendak membaca doa iftitah, sesudah takbir ihram selesai doa iftitah, baca wajah allazi fatara samawati wal arda, seterusnya hanya takbir 7 kali. Tapi kita mengambil ringkas biasa ada membaca wajah langsung takbir 7 kali. Padahal bila dibaca nang sunat itu menambah-nambah curahan rahmat Allah. Bila ditinggal nang sunat itu maka berkurang curahan rahmat kepada pribadi yang meninggal di antara yang sunat itu. Jadi pembawaan diri kita juga hendak mendapatkan banyaknya limpahan rahmat Allah. Cuma nafsu kita mengoler. Pada petunjuk di kitab sudah ada jelas. Sembahyang fardu wajah basurah min sunnat, qalar wajah, qalar basurah ayat. Padahal sekiranya diisi nang sunat-sunat menambah-nambah limpahan rahmat. Artinya Allah tambah sayang kepada hamba yang begitu keadaan. Dan dibaca pada salang-salang takbirat yang 7 kali tadi. Sesudah takbir ihram dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir angka 7 baru memasuki membaca rukun, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, sama hitungan makmum dengan hitungan imam. Sunat 7 takbir sesudah takbir ihram.
Maksud sama hitungan tak? Selesai imam 7, selesai juga makmum 7. Sekiranya makmum terlambat, karena rantai sepeda terimbah, kita lurung masang dulu, begitu sampai takbiratul ihram ikut imam. Imam sudah 7, takbir tadi rakaat pertama, makmumnya hanya 5 aja. Imam Fatihah, stop sudah makmumnya. Sebelum sama-sama 7 itu sama-sama memulainya, sama-sama mengakhirinya. Berhubung makmum dari ada halangan terlambat, sedapat mungkin apa adanya. Takbir kada usah lagi karena 7. Ini banyak makmum itu punya pintarnya. Kalau mampu orang boleh 7, tahun 5, kada puaskan saja. Padahal menyalahi perintah dan aturan. 7 jadi sama-sama permulaan dan mengakhirinya dengan imam. Sama lawan anu tak. Begitu sudah khatib Jumat memulai khutbah Jumat, lalu makmum terlambat masuk ke dalam masjid hari Jumat, sebenarnya diberi kesempatan hanya sembahyang sunat batas 2 rakaat. Itu pun dengan singkat dan ringkas. Lalu terasa keberatan jiwanya, lamun hanya tahajud masjid saja, qobliyah Jumat kali gawi, gabungkanlah niat sahjak sembahyang sunat tahajud masjid serta sunat qobliyah Jumat, gawi rakaat dan nilai pahalanya mendapatkan keduanya. Boleh digabungkan niat tahajud masjid dan niat sunat qobliyah Jumat. Ini gaya nang penampilan parajinnya, pembisanya. Khatib kalau Jumat sudah tahiyat kalau kata masjid Allah Akbar pulang berdiri. Qabliyah Jumat, sunat qabliyah Jumat. Jadi pindah rajin bangetnya dia ada mimbar pulang. Padahal haram gawian nang labihan 2 rakaat pertama tadi haram. Bukan jadi pahala surga, malah dapat siksa karena menggawian haram. Kenapa? Lantaran jahil agama, cuma perasaannya, parajinnya, perasaannya ketinggalan, sekalinya bungol, karena pintar ya, dikira ibadah, malahan jadi dosa. Kenapa? Kada ilmu. Jadi ibadat ini melihat situasi, kondisi, keadaan, waktu. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan ketika mengangkat takbirat itu seperti perintah takbiratul ihram juga. Nama apa? Ukuran mengangkat tangan takbiratul ihram, begitulah setiap 7 kali takbir tadi 2 tangannya diangkat berbintangan dengan telinganya. Jadi apa? Ujung anak jari 4 sejajar lawan telinga bagian atas, ibu jarinya sejajar lawan bagian telinga, telamakan telinga yang di bawah. Hanya jejerannya aja, kada sentuhannya ada. Maksudnya apa? Jangan ke bawah, hanya bintangan dada, jangan ke atas sampai ke kepala, dan jangan jauh ke luar daripada bahu, hanya jejeran telinga. Itulah anjuran sunat mengangkat 2 tangan setiap kali takbir 67. Ini kadang-kadang angkat tangan sebenarnya perlu biar jadi guru, namun kada perhatian
Allahu Akbar. Ingin mana tuh kurang lah. Ingin dada aja angkatnya. Barat tangannya mangkat ke tangan baju gugur aja. Dan pegangan tangannya normal aja. Kadang kipahannya hingga itu karena kawan yang mapas bagaimana kafiatnya atau cara duduknya bisa juga apa ada tepat. Dan sunat takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain daripada takbir akan qiyam. Artinya sesudah sujud yang kedua mendatangi rakaat kedua itu kan membaca takbir. Lain takbir itu yang digunakan. Takbir pertama cobalah gambarkan sujud kedua selesai lalu bangun Allahu Akbar kan mengangkat tangan kan di atas dada, di bawah dada dan pusat hanyar Allahu Akbar baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah kan sampai takbir Allahu Akbar sampai 5 kali takbir rakaat kedua baru masuki membaca Fatihah. Cuma nang siapa-siapa nang menjadi imam kadang-kadang menyadari rakaat kedua ini sudah berdiri takbir intiqal tadi takbir datang berdiri rakaat kedua langsung masuk Fatihah aja. Mun kada disadari betul-betul. Sebab gawean setahun 2 kali aja bang. Jadi mau disadari dah, insya Allah kada ketinggalan. Cuma andai kata ketinggalan takbir 5 kali rakaat kedua, ini kada menjadikan akibat apa-apa juga. Cuma ketinggalan bintangan sunat 5 kali takbir rakaat kedua. Jangan camuh juga dah. Dan jangan risau juga dah, makmum jangan. Nah, baca situ sembahyang anu jar kada sah. Maharayanya pas kedua kalau takbir lagi dengan takbir langsung Fatihah, ada apa-apa. Cuma kurang aturan. Dan sunnah takbir 5 kali pada rakaat yang kedua lain dari takbir akan qiyam arti takbir intiqal. Maka perintahnya dan yang dibaca pada selangnya seperti pada rakaat yang pertama yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lafaz niat sembahyang hari raya Ramadan Idul Fitri. Inilah niatnya. Usul lafaznya usul rakaataini sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Artinya ku sembahyangkan 2 rakaat sunat hari raya fitrah karena Allah Ta'ala. Maka adalah awal waktu kedua sembahyang itu baik Idul Adha maupun Idul Fitri ketika segala matahari. Kadar segala matahari bagaikan Syekh Salman Al-Madani dalam manaqib beliau bila bangkit matahari kira-kira segala maka beliau sembahyang sunat isyraq 2 rakaat yaitu masuk waktu isyraq sudah timbul matahari sudah habis waktu tahrim maka itulah masuk waktu sunat isyraq demikian duha dan demikian pula waktu mengerjakan Idul Adha dan Idul Fitri. Waktunya ketika segala matahari. Cuma berhubung Idul Adha ini ada kesibukan untuk memotong hewan korban, lalu biasa pelaksanaan song-song pada pelaksanaan Idul Fitri. Itu benar aja.
dan akhirnya hingga rambang matahari. Nah, apakah sampai ke asar? Kemudian maka sembahyang gerhana bulan. Jadi bila mana terjadi gerhana, apa gerhana bulan di malam hari, apakah gerhana matahari di siang hari, yaitu antara khusuf dengan kusuf. Khusuf itu adalah bilqa, kejadian gerhananya malam hari, gerhana bulan. Kusuf dengan kaf itu adalah gerhana matahari, terjadi di siang hari. Di sini gerhana bulan bahasa Arabnya khusuf, bilqanya khusuf bil kha wal fa, khusuf ya gerhana bulan. Kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan peredaran matahari bulan itu terjadi gerhana. Lalu kepada hambanya umat Rasulullah dianjurkan sunnat sembahyang 2 rakaat sembahyang gerhana. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'lamtana wa 'allamna wa anfa'na. Allahumma inna nas'aluka ya Muhammad. اللهم أعلمنا بعلمنا زينا بعلمنا اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وتوفقنا وسدد وعافنا واشفنا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها وارحم في قلوبنا بين وقت حاجاتنا والحاضرين فانه لا يقضي حاجات الا انت برحمتك نستغيثنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.